إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النور وأهله 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 اللهم صل على النور
النور وأهله اللهم صل على 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 النور وأهله അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസിനെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചു. പരിശുദ്ധമായ സയ്യിദുൽ അയ്യാം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ ദിവസത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത്. വലിയ മഹത്വമുള്ള വലിയ പവറുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ബൃഹത്തായ ദിവസമാണ് പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങി വെച്ചവർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നാമൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ ശാരീരികമായ ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ആരാധനയാണ് നിസ്കാരം എന്നുള്ളത്. ആ നിസ്കാരത്തെ ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാതെ നിസ്കരിച്ചു നോക്കൂ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. നാം തെറ്റിനെ തൊട്ട് വിട്ടുനിൽക്കും, തെറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കും. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന പറഞ്ഞത്, നിസ്കാരക്കാരൻ നിസ്കരിച്ചങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ശരീരമാസകലം അള്ളാഹുവിനുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണ്, അള്ളാഹുവുമായി കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ വഖത്തുകളും നിസ്കരിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. കുറച്ചു നാൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങി കുറച്ചു നാൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴറിയാം അതിന്റെ ലദ്ദത്ത് എന്താണെന്ന്, അതിന്റെ സുഖം എന്താണെന്ന്, അതിന്റെ ഒരു ആനന്ദം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നിസ്കാരമില്ലാത്ത ആളുകൾ നിർബന്ധമായും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. നിസ്കാരമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അമൽ അല്ലാഹുവിന് എന്തിനാണ് ആവശ്യം? പിന്നെങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകുന്നത്? പിന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യപൂർത്തീകരണം അല്ലാഹു നടത്തിത്തരുന്നത്? അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം നിർബന്ധമായും നിസ്കരിക്കണം. നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനാത്തെ, ഏറ്റവും പ്രധാനം നിസ്കാരമാണ്. ആ നിസ്കാരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണോ അവനിക്ക് ദീനിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. അവൻ ഇസ്ലാം ദീനിനെ പൊളിച്ചവനാണ്. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫഖദ് ഹദമദ്ദീൻ, അവൻ ദീനിനെ പൊളിച്ചവനാണ്.
പട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ പോലും നിസ്കാരമില്ലാത്തവനുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. എന്താ ഇത്ര വലിയ ഗൗരവത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നന്ദി പ്രകടനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ നന്ദി ചെയ്യലാണ് നിസ്കാരം. അതുകൊണ്ട് ആ നിസ്കാരം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ പാടില്ല. ഖബർ ചെന്നാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അവ്വലുമാ യുഹാസിബുൽ അബ്ദു ഫിൽ ഖബരി അസ്സലാ. നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അല്ലാഹു തആല ആദ്യമായി വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് ഖബറിൽ. അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരാളും ഒഴിവാക്കല്ലേ. ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിപത്ത് വന്നു ചേരാനുണ്ട്, വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നു ചേരാനുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഈമാനികമായ പ്രകാശമാണ് അവന്റെ മുഖത്ത്. അവന്റെ ഖൽബ്, അവന്റെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കുന്നു നിസ്കാരത്തിലൂടെ. അവൻ അല്ലാഹുമായുള്ള കണക്ഷൻ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമുക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളും നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാതെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി, ധാരാളം നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി ആ നിസ്കാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണം. നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പലരും പറയും, പക്ഷെ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനാ പാട്. സമയബന്ധിതമായി നിസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകമായ സമയങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 വഖത്ത് നമസ്കാരത്തിനും പ്രത്യേകമായ സമയങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം. ചിലര് വിചാരിക്കും ലോഹർ നിസ്കാരത്തിന് ബാങ്കൊക്കെ വിളിച്ച് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി അസറും ലോഹറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കയറാം, വീട്ടിൽ ജോലി കിടക്കും. അത് തെറ്റാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പറയേണ്ടി വരും? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വെറും നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിസ്കാരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലും പാടില്ല. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിസ്കാരം എന്ന ഇന്ന സ്വലാത്ത കാനത്ത് കിതാബം മൗഖൂത്ത എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. സമയബന്ധിതമായി സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനയാണ് നിസ്കാരം എന്നുള്ളത്. അത് സമയബന്ധിതമായി തന്നെ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചാൽ അതിന് കൂലി കിട്ടും, പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിന്റെ ബാധ്യത വീടും. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായ ശ്രേഷ്ഠത, പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ നാം സമയത്ത് നിസ്കരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന് പൂർണ്ണ നന്ദി പ്രകടനമായി മാറുന്നത്. അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്നെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ നോമ്പുകളും നമ്മുടെ സക്കാത്തുകളും നമ്മുടെ ദിക്റുകളും നമ്മുടെ സ്വലാത്തുകളും നമ്മുടെ നന്മകളും ദാനധർമ്മങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഖബൂൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഖബൂലിയത്തുള്ള മർളിയ ആയ ഇബാദത്തുകൾ, ആരാധനകൾ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ആമീൻ പറയണം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.
اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. അർഹമർ റഹീമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാധിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹോദരിമാരാണ് ധാരാളമായുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നീറുന്ന നൂറ് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദുആഉൽ കർബിനെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ഡെയിലി അല്ലാഹുവേ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഓരോരോ പ്രയാസങ്ങളാണ് തമ്പുരാനെ. പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ ദിക്റാണല്ലോ ദുആഉൽ കർബ്. അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും രോഗികളാണ്. രോഗങ്ങൾ പെരുകിക്കിടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണാരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം നൽകി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഉസ്താദേ, രോഗമുണ്ട് ഉസ്താദേ. ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ രോഗമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗമാണ്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗമാണ്, ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസിംഗ് പ്രശ്നമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൈകാലുകൾ വേദനയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ പല വിധേനയും തലവേദനയാണ്, വിട്ടുമാറാത്ത മൈഗ്രെയിനാണ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ വീടുകളിലേക്ക് പോയി. അല്ലാഹുവേ, ആ സമയത്ത് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളെ ഹായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടേതായ മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി, നിന്റെ വഴിപ്പെടലിലായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്, സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ത്വാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ റിളയിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ തമ്പുരാനെ, കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ. നീയാണല്ലോ വലിയവൻ, നീയാണല്ലോ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപൻ, നീയാണല്ലോ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, നീയാണല്ലോ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നവൻ, നീയാണല്ലോ എല്ലാം നൽകുന്നവൻ, നീയാണല്ലോ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ. അല്ലാഹ് തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സമ്പത്ത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ, ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിലൂടെ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകി അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാ കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ, കടക്കെണിയിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ, കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞവരിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു കാലതാമസം വന്നാലും ആ സമ്പത്ത് അടച്ചു തീർക്കുവാനും റഹ്മാനെ ആ സമ്പത്തിനെ കൊടുത്തു തീർക്കുവാനുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാ ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ അതിന്റെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനേ, അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാ അതിൽ ബറക്കത്തുകൾ ചൊരിയണേ അല്ലാ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ. കണ്ണീറുകാരുടെ കണ്ണീറുകളൊക്കെ നിഷ്ഫലമാക്കി കളയണേ അല്ലാ. സഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിനെ ബാത്തിലാക്കി കളയണേ അല്ലാ. മക്രീങ്ങളുടെ മക്റിനെ അവരിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ അദുവിങ്ങളുടെ അദുവിനെ റഹ്മാനേ അല്ലാ അവരിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണേ അല്ലാ. ഹസദീങ്ങളുടെ ഹസദിനെ നീ തള്ളിക്കളയണേ തമ്പുരാനേ. അല്ലാ ളാലിമീങ്ങളുടെ ളൽമിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാ മേഖലയിലും സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ഈ മജ്‌ലിസ് ദിക്റും സ്വലാത്തും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രാക്ക് ദോഷത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, വിളിദോഷത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, സഹായിക്കണേ. പൈശാചിക ശർറിൽ അകപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്, പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റഹ്മാനെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, അവർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അതിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ പ്രവാസികളായവർ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മാസങ്ങളായി ഗൾഫിൽ പോയി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാ മാസങ്ങളായി ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നു. അല്ലാ പെട്ടെന്ന് ജോലി ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒരിക്കലും വഴിപഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്മയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളും മരിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന, ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഖബറിൽ എപ്പോഴും വരുന്നു അല്ലാ. അങ്ങനത്തെ മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരു വരും തലമുറയെ ഞങ്ങൾ മരിച്ച ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആഖിബത്ത് നന്നാകാൻ ദുആ ചെയ്തു ഏൽപ്പിച്ചു. അല്ലാ ദുആഇനെ നീ ഖബൂലാക്കല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഒരിക്കലും സൂഉൽ ആഖിബത്ത് നൽകല്ല അല്ലാ. ഹുസ്നുൽ ആഖിബ നൽകണേ അല്ലാ. അന്ത്യം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ബർസഖിയായ ജീവിതത്തിന്റെ വാതിലാകുന്ന മരണം, ആ മരണത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചു മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മഖബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹ് നിറവേറ്റണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള വഴികൾ നീ തുറക്കണേ അല്ലാഹ്, തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കാലുവേദനയുള്ളവരുടെ കാലിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ ചെയ്ത അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നീ അറിയുന്നവനാണ്. എല്ലാവരുടെ പേരും വീടും കൂടും നാടും ഒക്കെ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് റഹ്മാനെ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നീ എവിടെയും നിരാശപ്പെടുത്തല്ല, പരാജയപ്പെടുത്തല്ല. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാര നബിയെ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. സ്വപ്നത്തിലോ ഉണർവിലോ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ചാരത്തെത്തിക്കണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദനാ യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്ന് സ്വലാത്തും സലാമും പറയാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നസീബാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ നിഷ്ഫലമാക്കല്ല അല്ലാ, തട്ടല്ല അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികളുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കല്ല. അവരുടെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കല്ല, സ്വർഗീയ ആരാമമാക്ക്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ട് റഹ്മാനേ. അവരേതെങ്കിലും വിധേന ഖബറിൽ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ, അവർ ചെയ്ത നന്മകളെ മുൻനിർത്തി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ, അവരതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച അവർക്ക് നീ പദവികൾ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. മോമിനീങ്ങളെ, കോവിഡ് കൊറോണ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ വകഭേദം എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ അതുപോലെയുള്ള പകർച്ച വ്യാധികളെ തൊട്ടും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെയും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.